ابراہیم اس انداز میں حج کرو کہ ابھی تک کہ کوئی حج کیا نہ ہو، اس انداز میں اس راہ میں نکلے کبھی کوئی نکلا نہ ہو، اس انداز میں سفر کرے آج تک کہ کوئی اس انداز میں سفر کیا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم اب چل رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک سے ایک اللہ والے، ایک سے ایک ولی، صحابہ اور تابعین اور اللہ کے جو ہے مقدس پیغمبر نبی صحابہ سب حج کر چکے ہیں، لیکن آج ابراہیم ادھم نکل رہے ہیں۔ آپ کا بھی عشق دیکھا، آپ کی بھی محبت دیکھا، آپ کا بھی جذبہ دیکھا۔ حضرت ابراہیم ادھم جب گھر سے نکلے پہلا قدم آپ کا حج کے لیے نکل رہا ہے، اور جیسے پہلا قدم آپ نے نکالا اللہ اکبر، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ جانا کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، کہا ابراہیم کے گنہگار اور کہا مکے کی زمین، کہا ابراہیم کی گندی نگاہ، کہا رسول اللہ کا گنبد خضرا، لیکن تیرے کرم سے بلاوا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب ابراہیم ادھم دیکھو، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عارف باللہ وقت کے ولی کامل حضرت ابراہیم کے جانے کا انداز الگ انداز ہے۔ اس انداز میں ابھی تک کے کسی نے یہ سفر نہیں کیا ہے، ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، اور ادا کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ دوسرا قدم بڑھا رہے ہیں، پھر ایک قدم جیسے آگے بڑھایا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تیسرا قدم آگے بڑھ رہا ہے، پھر آپ وضو کر رہے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس انداز میں سیدنا ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ۔ ایک قدم مکہ شریف کی طرف بڑھتا ہے تو آپ ٹھہر جاتے ہیں اور وضو فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر دوسرا قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا سفر حج ہونے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر قدم پر تازہ وضو، تھوڑی آواز بڑھا رہا ہر قدم پر تازہ وضو، 2 رکعت نماز، اللہ کا شکرانہ۔ اب ابراہیم ادھم کے یہ سفر کی خبر پورے شہر میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اے لوگوں، ابراہیم ادھم جس انداز میں حج بیت اللہ کرنے جا رہا ہے، ابھی تک اس انداز میں کسی نے حج نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ابراہیم ادھم کا اسی انداز میں سفر ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں کے بعد میں آپ مکہ پہنچیں گے جب آپ ہر قدم پر وضو کر رہے ہیں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، پھر آگے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، بہت دور دور تک کے پھیل گئی، اور ابراہیم ادھم یہ سمجھ رہے تھے جس انداز میں میں حج کرنے جا رہا ہوں ابھی تک کہ دنیا میں کوئی حج کیا نہیں ہوگا، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے دنیا بہت بڑی ہے، ایک سے اوپر ایک پڑے ہوئے ہیں۔ دولت میں کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی امیر ہے۔ علم میں کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں، اس سے بڑا عالم بھی ہے۔ متقی میں کوئی نہ سوچے اس سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ ایک سے ایک اوپر اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور جب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، ابراہیم ادھم نے کہا میرے مولا میں اسی انداز میں آؤں گا، زندگی رہے یا ختم ہو جائے، لیکن ہر قدم پر میں تیرے گھر کی طرف جب آؤں گا تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوا آؤں گا۔ اس انداز میں کسی نے حج نہیں کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ایک اللہ کی بندی، اللہ کی بندی جو وقت کی ولیہ، وقت کی عارفہ، وقت کی طیبہ، وقت کی عابدہ، وقت کی زاہدہ، جس کے دنیا رابعہ بصریہ کے نام
जब ये खबर राबिया बसरिया को पता चला कि इब्राहिम अदहम हज बैतुल्लाह के लिए आ रहा है, हर कदम पर 2 रकात नमाज, हर कदम पर 2 रकात वजू, 2 रकात नमाज, हर कदम पर ताज़ा वजू है और जो है 2 रकात नमाज है। तो राबिया बसरिया ये भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपको चला ला गया, अपने दामन को उठाया, मुझसे भी अपने दरबार में बुला ले, मुझे भी अपने दरबार में बुला ले। राबिया बसरिया को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अब ये अपने घर से निकल रही है तो इब्राहिम अदहम आप चल चल के चल रहे हैं, हाथों के बल चल रहे हैं, पैरों के बल चल रहे हैं, मगर जब राबिया बसरिया चलती है अपने घर से नहा धो करके वजू करके अल्लाह पर काबे की तरफ जब आप चल रही है तो आप लेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, लेटे लेटे, सुभान अल्लाह। ऐसा भी कोई आशिक गुजरा है आज, सुभान ऐसा भी कोई हाजी गुजरा है। अल्लाह, सुभान इब्राहिम अदहम का ये ख्याल था कि जैसे मैं जा रहा हूं, अल्लाह, आज तक कोई नहीं गया है कि हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, तो राबिया बसरिया लेट गई, सुभान अल्लाह से दुआ मांगी, मौला हिम्मत दे, ताकत दे, राबिया को अपने काबा तक पहुंचा और दिल में ये ठान लिया, मौला मैं भी सफर करूंगी हज के लिए, तो इसी अंदाज में सफर करेंगे। तो जब लेटी एक बदला उस पर बैठ गई, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दूसरी करवट को दिया, फिर दूसरी करवट बदलने के बाद फिर 2 रकात कफील पढ़ रही है, बोलते रहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे अल्लाह वाले सुभान अल्लाह, काबे की मोहब्बत में, हज बैतुल्लाह की मोहब्बत में एक करवट बदल रही है तो 2 रकात नमाज अदा कर रही है, वजू कर रही है, फिर तीसरा करवट बदल रही है, फिर 2 रकात नमाज पढ़ रही है, फिर वजू कर रही है, फिर चौथी करवट पे है, 5वीं करवट पे है, 6ठी करवट पे है, हर करवट पर। और इधर इब्राहिम अदहम हर कदम पर, इधर से इब्राहिम अदहम जा रहे हैं और इधर से राबिया बसरिया आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी साहब क़िबला, हज बैतुल्लाह मदीने का सफर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, चले बेशक एक नया अंदाज लेके चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस अंदाज में अभी तक के दुनिया का कोई हाजी हज नहीं किया था। बेशक बेशक, वो कदमों के बल चल रहे हैं और ये करवट के बल चल रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जी जी, बहुत अंदाज। इश्क देखो, दोनों का रंग अलग अलग है, दोनों का इश्क अलग अलग है, दोनों का मिजाज अलग अलग है और दोनों ने ठान लिया अभी सफर में जिंदगी रहे या खत्म हो जाए, मुझे जिंदगी का कोई भरम नहीं है। अल्लाह अकबर। अब इधर से राबिया बसरिया है, उधर से इब्राहिम अदहम है, ये करवट पे करवट, वो कदम पे कदम और 2 रकात नमाज अदा करते हुए रब का शुक्राना अदा करते हुए चल रहे हैं। अब देखो किसके इश्क पर, किसकी मोहब्बत पर रब को प्यार आ रहा है। अल्लाह दोनों की मोहब्बत देख रहा है, दोनों के इश्क को देख रहा है। उधर से इब्राहिम अदहम, इधर से राबिया बसरिया, दोनों मेरी मोहब्बत में, दोनों काबे की मोहब्बत में, दोनों हज की मोहब्बत में। तो अल्लाह की रहमत को इतना प्यार आया, अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया राबिया बसरिया के इश्क पर, राबिया बसरिया के मोहब्बत पर अल्लाह को इतना प्यार आया। आवाज आई, मेरी बंदी राबिया बसर, राबिया बसरिया यही पे ठहरो, दुनिया वाले मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। राबिया ठहरो, मैं काबा को खुद भेज रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा जुमला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, राबिया बसरिया ठहरो, बहुत सुभान अल्लाह, दुनिया वाले घर बार छोड़ करके तेरी ज़ियारत के लिए आते हैं। बेशक काबा तेरी ज़ियारत के लिए आएगा। बोल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे वाले जो बैठे हैं बगाड़ू भाई, लोग नहीं बोला तो कुछ बोला जाता है।
جی جی بے شک بے شک صحیح ہے برادر جی 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 بہت اسے اللہ حوالے دنیا میں آئی جی اور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میری بندی رابعہ بصریہ ٹھہرو، اب آگے سفر نہ کرو، تمہاری محبت رنگ لائی ہے، تمہارا عشق رنگ لایا ہے، اور جو ہے اب یہیں پہ اپنا قیام کرو. کعبہ کو میں خود بھیج رہا ہوں، وہ تمہاری زیارت کے لیے آئے گا. تاریخ بتا رہی ہے مسلمانوں، ساری دنیا کے لوگ کعبے کی زیارت کیے ہیں، لیکن کعبہ رابعہ بصریہ زیارت کر رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے. اور یہ ابراہیم ادھم کا سفر شروع ہے. ابھی آپ کو یہ بات کی خبر نہیں ہے، ابھی آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرے جیسا کوئی سفر نہیں کیا ہے. آپ چلے آ رہے ہیں، سفر پہ سفر شروع ہے. کئی مہینوں کے بعد میں جب آپ مکہ پہنچ رہے ہیں، کعبے کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے. مکہ تو آ گیا لیکن اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کعبہ کدھر ہے، کدھر گیا؟ آواز آئی میرے بندے ابراہیم ادھم ٹھہرو، میرا کعبہ میری بندی رابعہ بصریہ کا طواف کرنے گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب قبلہ سرزمین گلرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان ایسے اللہ سے اللہ والے. تو جب آواز آئی ابراہیم ٹھہرو، کعبہ گیا ہے رابعہ کا طواف. طواف کرنے کے لیے. سبحان اللہ بتاؤ ساری دنیا کے حاجی کعبے کا طواف، بے شک. اور کعبہ کس کا طواف کر رہا ہے؟ رابعہ بصریہ کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ کتنی محبت تھی، کیسا عشق تھا، کیسا رنگ آپ پر چڑھا تھا کہ کعبہ خود آپ کا طواف کرنے کے لیے گیا. اس کے بعد ابراہیم ادھم کو جب یہ آواز آئی تو ابراہیم ادھم نے عرض کیا میرے مولا میں تو یہ جانتا تھا اور یہ سوچ کے میں چلا تھا کہ میرے جیسا سفر آج تک کے حج بیت اللہ کا کسی نے نہیں کیا ہوگا. میں ایک نیا سفر کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے بڑھ کر کے رابعہ بصریہ ٹھہرے، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ اے اللہ اب کعبے کا طواف بعد میں ہوگا، میں بھی رابعہ بصریہ کا طواف کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جملہ اقرار کیا جائے، پہلے اس کی زیارت کی جائے جس کا طواف تیرا کعبہ کعبہ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا جملہ. ایسے ایسے اللہ حوالے مسلمانوں. جی جی سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حرم کی زمین، آئے ہے حرم کی زمین زمین اور قدم رکھ کے چلنا. سبحان اللہ ہمارے قدم اس لائق نہیں ہے. یہ قدم کبھی گناہوں کی طرف گئے، یہ قدم کبھی اور غلط کام کے لیے گئے. ہزاروں مرتبہ ہمارے آپ کے قدم، ہماری آپ کی نگاہ گناہ کے راستے پر گئی ہے. وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اتنا محترم، اتنا مکرم، اتنا معظم شہر مکہ اور شہر مدینہ، اور وہاں یہ گندے قدم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او جانے والے، مدینے میں سر کے پائے چلا جائے کم ہے، کم ہے، کم ہے. کسی مدینے کا حق نہیں ہوا، قدم ہے سر کے پائے چلے مدینے کی گلیوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مدینہ ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ بڑی انوکھی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم کی سبحان قدم رکھ کے چلنا. سبحان اللہ. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. شب برات میں جس کے نام سے فاتحہ دلاتے سبحان اللہ وہ عاشق رسول کا نام سیدنا اویس قرنی.
بے شک سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم شہر سے چلے تھے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جب مدینے کی سرحد پہ پہنچے اور مدینے کے بارڈر پہ پہنچے اور جہاں سے مدینے کی سرحد شروع ہو رہی ہے، عاشق رسول کا مزاج بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، اپنی سواری سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اب یہاں سے شہر مدینہ کا بارڈر شروع ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا دیار ہے، یہ مصطفیٰ کا شہر ہے، یہ مصطفیٰ کا ملک ہے۔ اس سرزمین پہ میرے سرکار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اویس رسول نے، عاشق رسول نے، آپ نے اپنا مزاج بدل دیا اور راستے سے گزر رہے ہیں تو اب کے درخت نظر آ رہا ہے، کبھی توڑ کے درخت کو چوم رہے ہیں، پتھر نظر آ رہا ہے، پتھروں کو چوم رہے ہیں، گھاس پھوس کو چوم رہے ہیں، دیوار کو چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، آپ کے عشق کو دیکھا تو لوگوں نے پوچھا، اے آنے والا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں میں قرن سے آیا ہوا ہو، ان پتھروں سے جو محبت ہے، یہ درختوں کو جو چوم رہا ہے، دیوار کو جو چوم رہا ہے، کہاں اس لیے چوم رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے شہر میں رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی میرے سرکار کا گزر ان راستوں سے ہوا ہو، ان گلیوں سے ہوا ہو، میرے سرکار کی نظر ان درختوں پہ پڑی ہو، ان پتھروں پہ پڑا ہو، نبی کا قدم ان پتھروں پہ پڑا ہو، اس لیے ہی نہیں چوم رہا ہو۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں پتھروں پہ حضور کا قدم پڑا ہو یا ان درختوں پہ حضور کا قدم پڑا ہو کہ تم چوم رہے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو عاشق رسول نے جواب دیا، ٹھیک ہے مان رہا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن پتھر کو میں چوم رہا ہو اس پہ رسول اللہ کا قدم پڑا ہو، لیکن جب کبھی سرکار کا گزر اس راستے سے ہوا ہوگا تو ان پتھروں نے، ان درختوں نے میرے حضور کا دیدار کیا ہوگا اور حضور پہ سلام پڑھا ہوگا۔ اس لیے سرکار جس راستے سے گزرتے تھے تو درخت حضور پہ سلام پڑھتے تھے، پتھر حضور پہ سلام، در دیوار حضور پہ سلام۔ شہر مدینہ میں رہ رہے ہیں اس لیے ان پتھروں کو میں چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی عظمت اگر پوچھنی ہے تو نبی کے عاشقوں سے پوچھو، بے شک بے شک، نبی کے غلاموں سے پوچھو، سبحان وہ تمہیں بتائیں گے کہ مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینے کا مقام کیا ہے۔ کتنے عاشق ایسے گزرے ہیں جو الحمدللہ مدینے کے در و دیوار کو چوما ہے۔ اس مدینہ جسے آج ہم اتنی عزت اور یہ لائق احترام ہے، ذرہ ذرہ مدینے کا لائق احترام ہے۔ وہاں کی مٹی آنکھوں میں سرما بنانے کے قابل ہے۔ مسلمانوں، بہت مقدس سرزمین ہے، کیوں نہ مقدس سرزمین ہوا، وہی مدینے کی سرزمین ہے کہ جس سرزمین سے کبھی سرکار کا قدم گزر رہا ہے، اسی سرزمین سے حضرت ابوبکر صدیق کا قدم گزر رہا ہے، فاروق اعظم کا گزر ہو رہا ہے، عثمان غنی کا گزر ہو رہا ہے، علی شیر خدا داماد مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے۔ وہی مدینہ ہے جہاں پہ امام حسن پیدا ہوئی ہے، وہی مدینہ ہے جہاں پہ امام حسین پیدا ہوئی ہے، وہی مدینہ ہے جہاں پہ رسول اللہ کی بیٹی کا گزر سیدہ فاطمہ کا ہو رہا ہے، سیدہ زینب کا ہو رہا ہے، حسین کریمین کا ہو رہا ہے۔ تمام مقدس ولی اور تمام مقدس جو ہے صحابہ اہل بیت اطہار اس سرزمین سے گزر کر رہے ہیں۔ اسی سرزمین پر جب عاشقان رسول حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں تو عاشقوں کا عشق یہی کہہ رہا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا جملہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک آج یہ جو پورویہ ہوا چلتی ہے بے شک، کبھی کبھی اتنی تیز طوفان کی شکل میں چلتی ہے کہ فصل کو گرا دیتی ہے، جی جھوپڑی کو اجاڑ دیتی ہے، جی ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی یہ تیز ہوا جو ہے لوگوں کا نقصان کر کے، لیکن یہی جسے باد صبا کہا گیا ہے، پورویہ ہوا جسے کہا جاتا ہے، جو ایک بہت اپنے جو ہے
तूफान की शक्ल में रूप इख्तियार करके चलती है। यही पूर्वी हवा जब शहर मदीना में पहुंचती है तो अदब से सिमट करके बारगाह रसूल में हाजिर होती है। आसमान से कोई फरिश्ता उतर रहा है तो अपने परों को सिमेट करके आका के दरबार में हाजिर होता है। दयारे रसूल है, दयारे मुस्तफा है। शहर मदीना में रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। आप गुस्सा कर सकते हैं, न जोर से किसी को आवाज दे सकते हैं, न आंखें चढ़ा करके आप किसी की तरफ देख सकते हैं। उस शहर का एहतराम इंसान का इंसान है, जिन्नात का जिन्नात है। आसमान के फरिश्ते भी शहर मदीना का एहतराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। रसूलों का इमाम लेटा हुआ, बेशक बेशक। वहाँ पे हम गुनहगारों का आका आराम फरमा रहा है। शफीउल मुज़नबीन आराम कर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा रहे हैं। आओ जरा देखो, शहर मदीना की तारीख बता रहा हो। आज जो शहर मदीना जिसकी जियारत के लिए लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करके उस गुंबद खजरा के दीदार के लिए, नबी के रोज़े पर हाजिरी के लिए, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए, और उसी शहर मदीना में अल्लाह के करम से जन्नत के टुकड़े में से एक टुकड़ा है मस्जिद नबवी के अंदर, जिस टुकड़े का नाम रियाजुल जन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। जन्नत देखनी है तो मदीने में जाओ। सुभान अल्लाह। जन्नत में नमाज पढ़नी है तो मस्जिद नबवी में जाओ। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के सहाबा ये इतना दायरा खींच लिया, मेरे आका ने फरमाया, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये इतना टुकड़ा मेरी मस्जिद के अंदर कि मैंने दायरा खींच लिया है, ये जन्नत के टुकड़े में से एक टुकड़ा है। जिसने इसके अंदर नमाज पढ़ ली समझे जन्नत के अंदर नमाज पढ़ ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह आराम। सुभान अल्लाह। मदीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दाहिने बाजू में है। बताओ कितने अजीम मर्तबे के मालिक है जो रसूलुल्लाह के दाहिने बाजू में आराम फरमा। हुजूर के दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्न खत्ताब, जिनसे इस्लाम को बड़ी तक़वियत और जो है इस्लाम को बहुत आगे बढ़ाया, उमर इब्न खत्ताब मदीने में लेटे हुए हैं, उस्मान गनी मदीने में लेटे हुए हैं। सरकार की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके पर्दे पर आज पूरी दुनिया की औरतें नाच कर रही है, इन्होंने अपने शहजादों को पाल करके इस्लाम के लिए जवान किया था, करबला में सब कुछ लुटा दिया और इस्लाम को बचा लिया। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा आज मदीने में लेटी है। हुजूर की बीवी आयशा सिद्दीका मदीने में है, हबीबा मदीने में है, हज़रत जो है हज़रत आयशा मदीने में है, सैयदा फातिमा मदीने में है। अल्लाह पर तमाम सहाबा मदीने की सरजमीन पे आराम फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदीने को जो इज्जत मिल रही है, सुभान अल्लाह। ना यही बढ़िया बोलो था। सुभान अल्लाह। बैठी है ना, सुभान अल्लाह। मदीने की एक तारीख बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह। आज जो मदीना का जर्रा जर्रा चूमने के काबिल है मुसलमान, बेशक बेशक। मदीने को इतनी इज्जत कहाँ से मिली, कब मिली? हाजी जुनैद साहब कुल्ला, आओ जरा देखो हाजी हसनैन साहब, आप लोगों को तो अल्लाह ने बुलाया, दीदार हुआ, जियारत से मुशर्रफ याब हुए, अपने नसीबे पे किस्मत पे नाज करो। जो मरने से पहले पहले तमन्ना अल्लाह ने पूरी फरमाई। आज ये इतनी इज्जत मदीने को मिली, यही मदीना, इसकी जब तारीफ पढ़ो, इसकी बुनियाद पे जब जाओ तो पता ये चल रहा है पहले इसका कोई वकार नहीं था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसका नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस बस्ती का नाम यसरफ था, यसरफ। और की रात में जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया,
70,000 फरिश्ते मेरे आका को मेराज का दूल्हा बना करके जन्नती बुराक को सवार करा के चले। पूरे मक्का वाले सो रहे हैं और रातों रात मेरे सरदार कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे आदम न जा सके, मूसा न जा सके, ईसा न जा सके, हजरत दाऊद न जा सके, सुलेमान पैगंबर न जा सके, इब्राहिम खलीलुल्लाह न जा सके, इस्माइल ज़बीहुल्लाह न जा सके, जहाँ पर कोई नबी कोई रसूल न जा सका है, आज रातों रात मेरे हुजूर मक्के से डायरेक्ट खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से मिलने जा रहे हैं जी सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं पूरा मक्का सो रहा था, किसी को कोई खबर नहीं। फरिश्ता की जबान पर अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, यही दुरूद हुई है। नबी की सवारी जो है अब मक्के से गुजर रही है, रातों रात है, किसी को कोई खबर नहीं है। सरकार फरमाते जब मक्के की सरहद को मैं पार किया और मदीने की सरहद में मेरी सवारी पहुंची, अब बताओ अभी वो मदीना मदीना नहीं है, अभी उसका नाम यसरब है। यसरब आबादी तो है, बस्ती तो है, एक छोटा सा कस्बा है, गांव की शक्ल में है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी बुराक मेरी सवारी जो है जब मदीने की सरहद में दाखिल हुए, हुजूरों का एक बागीचा बहुत घमसान बागीचा था। हुजूर फरमाते हैं जब बागीचे के अंदर मेरी सवारी पहुंचे, जिब्रील ठहर गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप जन्नती सवारी से नीचे उतर पाए और उस बागीचे के अंदर आप 2 रकात नमाज अदा कर ले, अल्लाह से दुआ मांगे। सामने जो बस्ती देख रहे हो, इस बस्ती का नाम यसरब है। आए दिन इस बस्ती में बीमारी, आए दिन परेशानी, आए दिन लोग तबाही बर्बादी में, आए दिन जो है मुफलिसी और तलाशी के शिकार में मुब्तला होते हैं। या रसूल अल्लाह, आज मांगने की रात है, अल्लाह रात में अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता करेगा। तो इस बस्ती वालों के लिए आप दुआ फरमा दीजिए, इस बस्ती में अमनो अमान हो, इस बस्ती में रहमत की बारिश हो, नूर की बारिश हो, बरकत की बारिश हो, यहाँ के बीमारियों के लिए शिफा हो, यहाँ के पानी में शिफा हो, यहाँ के कांटे में शिफा हो, यहाँ के फले में शिफा हो, यहाँ के अनाज में शिफा हो, यहाँ के दाना में शिफा हो, हर चीज की बीमारी के लिए या रसूल अल्लाह आप शिफा की दुआ मांगे। और एक दिन ऐसा आएगा आप मक्का को छोड़ेंगे, अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत करेंगे। हो रहा है बेशक बेशक, अब मदीना बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वहाँ के पानी में बीमारी, जी वहाँ के हवा में बीमारी, जी वहाँ के फलों में बीमारी, जी वहाँ की आबादी में बीमारी। तो हुजूर फरमाते हो उसी मेराज की रात में मैंने 2 रकात नमाज अदा की, सुभान अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह इस बस्ती में रहमत और नूर की बारिश फरमा दे, इस सुभान बस्ती में बरकत की बारिश हो। अल्लाह इस बस्ती में जो फल दरख्त लगे हुए हैं उन फलों में जो है शिफा हो, पानी में शिफा हो, हवा फिजा में शिफा हो, यहाँ के पत्तियों में शिफा हो, यहाँ के फूलों में शिफा हो, यहाँ के कांटों में शिफा हो। तो मेराज की रात में रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी, रब की बारगाह में आपकी दुआ मकबूल हुई। आज पूरा शहर मदीना वहाँ के हवा फिजा में शिफा है, वहाँ के फल में शिफा है। जो भी बीमारी हो मदीने की कोई भी चीज खा लिया जाए, अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से मदीने की हर चीज में शिफा ही शिफा, रहमत ही रहमत, नूर ही नूर है। इसके दम कदम के बरकत से कहना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दम कदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले, बेशक मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की किस्मत चमक गई, बेशक बेशक, हाजी सकी साहब की किस्मत चमक गई। बेशक दोस्तों अगर इन आंखों ने शहर मदीना नहीं देखा, सुभान अल्लाह, दुनिया की सैर कर डालो, बेशक काबे की जियारत नहीं की, मदीना नहीं देखा, बेशक, समझो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। बेशक चाहे जितने बड़े अंतरी हो, मंत्री हो, प्रधान हो, चाहे जितने बड़े दौलत के अमीर हो, कितने सैकड़ों बीघा के जुतार हो,
مرنے سے پہلے پہلے ہماری آپ کی آنکھوں نے جن آنکھوں سے لوگ گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں، کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، اور جنت البقیع کے اندر جب جاتے ہیں تو بے شمار صفات قدسی وہ انوار و ملائکہ جہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں، جس قبرستان میں اتر رہے ہیں، تمام مقدس جگہوں کی زیارت ہو رہی ہے، مکے میں آ رہے ہیں تو صفا مروہ کا دور ہو رہا ہے، آب زمزم سے سیراب ہو رہے ہیں، جو ہے عرفات کے میدان میں قیام کر رہے ہیں، مینا کی گھاٹی میں پہنچ رہے ہیں، اللہ پر یہ تمام ارکان جو حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اللہ پر جو سیدہ ہاجرہ کی سنت کو آج جانے والے